રાજ્યની 68 નગરપાલિકાઓમાં મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે ત્યારે 68 નગરપાલિકામાં મતદાનનો આંકડો પણ સામે આવ્યો છે। અહીં 4 કલાકમાં નગરપાલિકાઓમાં સરેરાશ 12% મતદાન નોંધાયું છે। સવારે 11 વાગ્યા સુધીમાં સરેરાશ 12% મતદાન નોંધાઈ ચૂક્યું છે। તો સવારે 11 વાગ્યા સુધીનો જે આંકડો સામે આવ્યો છે ટકાવારીનો તે છે 12%। 68 નગરપાલિકામાં 12% મતદાન નોંધાયું છે। जो कि धीमे धीमे सांज सुधीमां हजू मतदारों वधारे उत्साह दाखवी मतदान मथकों पर पहुंचे तेवी आशा राखवामां आवी रही छे। एक तरफ तमाम उम्मीदवारों पोतपोतानी जीतनो विश्वास व्यक्त करी रह्या छे, बीजी तरफ जेना हाथमां आजे ए पावर छे के जे पोताना उम्मीदवारने चूंटी लेशे ते मतदान मथकों पर मोटी संख्यामां मतदारों पहोंची रह्या छे। तो एक तरफ ज्यां स्थानिक स्वराजनो संग्राम बराबरनो जामी चूक्यो छे। 11 वाग्या सुधीमां 68 नगरपालिकाओमां 12% मतदान नोंधाई चूक्युं छे, त्यारे क्यां केवो माहोल छे मतदानने लईने तेने लईने सीधा जी अमारा संवाददाता पासे गांधीनगरथी संवाददाता हीतल पारेख अमारी साथे छे, बावड़ाथी गौरव पटेल छे, वलसाडथी जोड़ाशे चेतन पटेल अने जूनागढ़थी गौरव दवे अमारी साथे जोड़ाई रह्या छे। सौथी पहेला गौरव पटेल पासे जईए। गौरव, बावड़ा खाते उपस्थित छो आप, मतदान मथकों पर केवो माहौल जोवा मळी रह्यो छे हाल? जणा बात करें तो अमदावाद जिल्लानी 3 नगरपालिकाओनी चूंटणी है, धंधुका, बावरा और साणंद। सवारे साणंदना दृश्यों आपणे जोया, अत्यारे हाल तमने बावराना दृश्यों बताईश। बपोरनो समय है एटले मतदान में थोड़ी उणप आवी ओटाव्यो तेवुं देखाई रह्युं छे, परंतु जे 11 वाग्या सुधीनुं मतदान है ते 22.39% जेटलुं मतदान अहींया नोंधाई चूक्युं छे। वोर्ड नंबर 1 में सौथी वधारे 30% जेटलुं मतदान नोंधायुं छे अने सौथी ओछुं मतदान वोर्ड नंबर 3 में 16.22% नोंधायुं छे। कुल 28 उम्मीदवारों छे 7 वोर्डना अने एना माटे 75 जेटला उम्मीदवारों अहींया मैदानमां छे। कही शकाय कि 28 बेठकों माटे 7 वोर्डनी 28 बेठकों माटे 75 उम्मीदवार मैदानमां छे ने सीधो जो मुकाबलो छे ते भारतीय जनता पार्टी अने कोंग्रेस पार्टी वच्चे जोवा मळे छे। बावड़ानी वात करीए तो बावड़ा एक औद्योगिक एकमों धरावतुं शहर है। अहींया जे मोटाभागनी राइस मिलो है ते अहींया छे। खूब ज सारूं उत्पादन डांगरनुं समग्र अमदावाद जिल्लामां थाय छे अने तेनी जे बाय प्रोडक्ट तरीके जे राइस मिलो है तेनो विकास बावड़ामां थयो छे, एटले एना कारणे खूब ज लोको रोजगारीथी अहींया आवेला होय छे। आ उपरांत जे फार्मा सेक्टरना उद्योगो खरा ते पण अहींया विकसित थया छे, जेना कारणे पण अहींया लोकोनी स्थानिक उपरांतना जे परप्रांतीय लोको छे तेमनो अहींया निवास थयेलो छे ने तेना कारणे केटलाक दूषणो आवे छे, जेने लईने बावड़ाना श्रेष्ठीओ सतत चिंतित रहे छे। आ दृश्य तमे जोई शको छो के मतदाननी प्रक्रिया चालू छे, लोको मतदान करी रह्या छे। कया मुद्दा साथे मतदान करशे अने तेमनो जनप्रतिनिधि केवो होवो जोईए तेनी वात करीशुं एक मतदार साथे। बावड़ा नगरपालिकानुं मतदान तमे मतदान करवा माटे आव्या छो, શું વિચાર છે મગજમાં, કેવો તમારો જનપ્રતિનિધિ હોવો જોઈએ? જે કાર્યકર્તા સક્રિય થઈને બાવળાનો સુધાર કરે એને અમે ચૂંટવા ઈચ્છીએ છીએ। હાલની પરિસ્થિતિ જોતાં જે રસ્તાઓ, ગટર લાઈનો, જે ચોમાસામાં જે હાલત હતી એ અને આખું 12 મહિના જે બી પ્રોબ્લેમ રહે છે એનો સોર્ટ આઉટ કરે એને ચૂંટવાય છે। અનુભવ કેવો રહ્યો? આના પહેલાં પણ અનેક વખત ચૂંટણીઓ, અનેક વખત નગરપતિઓ પણ ચૂંટાયા હશે। સરસ હતો હાલ સુધીમાં। 10 વર્ષમાં સારું અમુક કાર્ય સારા કર્યા છે, અમુક કાર્યમાં ખોટ રહી છે, એ બધું ધ્યાનમાં રાખીને આ જે ચૂંટણી છે એમાં જે નગર પરિજન જે બી અમારો કાર્યકર્તા હોય એ સારું કામ કરે એવી ઈચ્છા સાથે અમે। તો ખૂબ જ ખરાબ રહ્યું હતું બાવળા માટે આ વખતે? એવું ના કહી શકીએ, અમુક એરિયા છે એમાં ખરાબ હતું, અમુક એરિયામાં સારું હતું। એ ડિપેન્ડ કરે છે કે કયા એરિયામાં કઈ રીતની સગવડ હતી, સુવિધાઓ હતી, એ પ્રમાણે ડિપેન્ડ કરે છે। પણ 60 to 70% કહી શકીએ કે થોડી તકલીફો વેઠવી પડી હતી કારણ કે વરસાદ બી સારો એવો હતો। તો તમે જોયું કે એક એવો જનપ્રતિનિધિની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે કે જે તેમના મત વિસ્તારમાં સારું કામ કરી શકે। અન્ય કેટલાક લોકો જોડા છે તેમની સાથે પણ આપણે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું। मतदान करवा माटे आव्या छो, शुं विचार छे ने तमारा विस्तारनो जनप्रतिनिधि केवो होवो जोईए? केवो जनप्रतिनिधि पसंद करशो दादा? अमे अमारुं सांभळे एवो, अमारुं सांभळे एवो
ચૂંટણી હોય ત્યારે ઉમેદવાર નહીં, અમારે વિધાનસભાની હોય, લોકસભાની હોય કે નગર પંચાયતની હોય, અમારું સાંભળે ને વોટ આપવાનું, પક્ષ નહીં જોવાનું. બાવળાની સ્થિતિ કેવી છે અત્યારે હાલ? તમારે જી એ કંઈ ના હકાય, કશું કંઈ ના હકાય. બાવળામાં જે પાયાની સુવિધા હોવી જોઈએ એ તમને પૂરતી મળે છે કે નથી મળતી? છે જ પાયાનું સુવિધા. પહેલાંના કરતાં અત્યારે સારી છે. પહેલાં હતું ને એના કરતાં ઘણી સારી છે. તો તમે જોયું કે એક એવા જનપ્રતિનિધિની પસંદગી કરવા માટે તો અહીંયા પહોંચ્યા છે કે જે તેમની વાત સાંભળે. એટલે કહી શકાય કે જ્યારે ચૂંટણી હોય ત્યારે ઉમેદવારો મતદાર તરફ દોડતા હોય છે, પછી જ્યારે ચૂંટણી જતી રહે ત્યારે મતદારોએ જે ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિ હોય તેમને શોધવા પડતા હોય છે. એટલે એક એવા ઉમેદવાર, એવા જનપ્રતિનિધિને પસંદ કરવા માગે છે જે તેમની વાત સતત સાંભળે. જણા જી બિલકુલ સ્વાભાવિક છે કે જ્યારે મતદારો મતદાન મથક સુધી પહોંચતા હોય તો આશા એ જ હોય કે જેને તેઓ ચૂંટીને મોકલી રહ્યા છે તે પણ તેમના જે વિસ્તાર છે તેમાં યોગ્ય કામ કરે. આ અંગે વધુ વાત કરવા હિતલ પણ આપણી સાથે જોડાયેલા છે ગાંધીનગરથી. હિતલ, બપોરે 12 કલાક થઈ ચૂક્યા છે અને લગભગ 11 વાગ્યા સુધી કેટલીક નગરપાલિકાઓના જે મતદાનના આંકડા સામે આવે છે 12% જેટલા નોંધાઈ ચૂક્યા છે. જાણવા માંગીશું ત્યાં મતદાન મથકો પર કેવો માહોલ છે, શું મતદારોમાં ઉત્સાહ છે? જી જણા ચોક્કસ, કારણ કે જે પ્રકારે સવારથી ગાંધીનગરના મતદારોમાં ઉત્સાહ હતો, ગાંધીનગર તાલુકા પંચાયતની 28 અને માણસા નગરપાલિકાની 28 બેઠકો ઉપર ઉત્સાહ હતો, પણ હવે 12 વાગ્યા છે. સ્વાભાવિક છે કે અત્યારે આપણે માણસા નગરપાલિકાના એક સીધી રીતે રાજમાતા સ્કૂલના બૂથ ઉપર છે. અહીંયા એકલ દોકલ મતદારો હવે આવીને મતદાન કરી રહ્યા છે. સ્વાભાવિક છે કે બપોરનો સમય થયો છે અને બપોરના સમયથી મતદાન ધીમું પડશે એવી આશંકાઓ ક્યાંક ને ક્યાંક રાજકીય પક્ષોમાં પણ હતી અને એ અંતર્ગત જ અત્યારે મતદાન ધીમું પડ્યું છે. કારણ કે એકલ દોકલ મતદારો ક્યાંક ને ક્યાંક મતદાન કરીને આવી રહ્યા છે. જે જનપ્રતિનિધિઓ છે એ લોકો પણ એ થઈ રહ્યા છે. દાદા, તમે મતદાન કર્યું, શું ધ્યાન રાખ્યું? બોલો. શું ધ્યાન રાખ્યું મતદાનમાં? મતદાનમાં નાખી દીધી ચૂંટણીમાં નાખવાનું. તમે કેવો જનપ્રતિનિધિ ઈચ્છો છો? સાહેબ ઓછી બોલતો. ક્યાંક ને ક્યાંક જોવા જઈએ તો અત્યારે જે મતદારો છે એ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાંથી આવતા મતદારો છે એને સીધી અસર રીતે જોવા જઈએ તો એ થઈ રહી છે. કેટલાક પ્રતિનિધિઓ પણ અહીંયા જો હજે મતદાન કેવું છે માણસા નગરપાલિકામાં? માણસા નગરપાલિકાનું મતદાન શાંતિપૂર્ણ અને સરસ ચાલી રહ્યું છે. અત્યાર સુધી અંદાજિત 25%ની આસપાસ મતદાન થયેલ છે. ક્યાંક ને ક્યાંક જોવા જઈએ તો નગરપાલિકાઓમાં મતદાન જે 25%ની આસપાસ છે, ત્યારે ગાંધીનગર તાલુકા પંચાયતની વાત કરીએ તો 26%થી વધુ મતદાન ગાંધીનગર તાલુકા પંચાયતમાં થઈ ચૂક્યું છે. ચોક્કસ સમગ્ર દિવસ અત્યાર સુધી 12 વાગ્યા સુધીમાં જોવા જઈએ તો એ માણસા નગરપાલિકાની વાત હોય કે ગાંધીનગર તાલુકા પંચાયતની વાત હોય, તમામ જગ્યાએ શાંતિપૂર્ણ રીતે મતદાન ચાલી રહ્યું છે. કોઈ અનિચ્છનીય ઘટનાઓ ન બની હોવાનું પણ નોંધાયું છે. જી જણા. જી બિલકુલ હિતલ, આભાર. તો જ્યાં એક તરફ ધીમે ધીમે સમય વીતતો જઈ રહ્યો છે, મતદારની ટકાવારી હજુ પણ વધે તેવી શક્યતાઓ જોવા મળી રહી છે. હજુ તો સાંજ સુધીનો સમય છે, જોઈએ કે લગભગ મતદારો કેટલો ઉત્સાહ દર્શાવી મતદાન મથક સુધી પહોંચે છે. જૂનાગઢ તરફ જઈએ, જ્યાંથી સંવાદદાતા ગૌરવ દવે અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. ગૌરવ, જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકામાં પણ યોજાઈ રહી છે ચૂંટણી. વહેલી સવારથી અહીં પણ મતદારોમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. કેટલાક વરરાજા પણ પહોંચ્યા હતા મતદાન કરવા માટે. જાણવા માંગીશું કેવો માહોલ છે અત્યારે ત્યાં? ચોક્કસ જ ઝરણા, જૂનાગઢ શહેરની અંદર જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાનો જંગ છે તે જામ્યો છે અને અત્યાર સુધીમાં 14% કરતાં વધુ મતદાન છે તે નોંધાઈ ચૂક્યું છે. ભવનાથ ખાતે જે વોર્ડ નંબર 9નું મતદાન મથક છે તે આવેલું છે અને ત્યાં સાધુ સંતો છે કે તે અત્યારે મતદાન છે તે કરી રહ્યા છે. થોડા સમય પહેલા જ શેરનાથ બાપુ છે કે તેમના દ્વારા પણ મતદાન છે તે કરવામાં આવ્યું છે અને કુલ અત્યાર સુધીમાં 14% કરતાં વધુ મતદાન છે તે નોંધાઈ ચૂક્યું છે. જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાની વાત કરવામાં આવે તો 15 બેઠકો પૈકી 2 બેઠકો છે તે બિનહરીફ છે તે કરી દેવામાં આવી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ 2 બેઠકો પર પોતાનો ભગવો છે તે લહેરાવી દીધો છે અને 13 બેઠકો ઉપર આજે મતદાન છે તે થઈ રહ્યું છે. 251 જેટલા જે મતદાન મથકો છે કે તેની અંદર 157 જેટલા ઉમેદવારો માટે આજે મતદાન છે તે કરી રહ્યા છે. મતદારો ખાસ કરીને 251 મતદાન જે મથકો છે તેની અંદર 1424 જેટલા પોલિંગ સ્ટાફ છે તે તૈનાત છે તે રાખવામાં આવ્યું છે અને સવારથી જ જે રીતના મતદારો છે કે તે પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ છે તે કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. જે તમામ